السلام علیکم، میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیئر نیمز ول لیو۔ افریقہ کی ایک کنٹری ملاوی، جہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھوک، پیاس اور قحط سالی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ فاقے کرنے پہ مجبور تھے۔ اناج کے ایک ایک دانے کی قیمت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ تھی۔ ایسے حالات میں صرف ایک 14 سالہ لڑکے ولیم نے نہ صرف اس بھوک، پیاس اور قحط سالی کا خاتمہ کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بجلی اور پانی جیسی سہولیات کا بھی انتظام کر کے دکھایا۔ اور یہ سب کام اس نے حیران کن طور پہ ایک عام سی سائیکل کا استعمال کرتے ہوئے کیے۔ آخر یہ ولیم کون تھا اور ایک عام سی سائیکل سے اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں۔ ولیم کیمکوومبا افریقہ کی ایک کنٹری ملاوی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا ایک عام سا شہری تھا۔ ولیم کے فادر ایک غریب کسان تھے جو بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ولیم کے اسکول کی فیس بھرا کرتے تھے، اس امید سے کہ ولیم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک قابل انسان بن سکے۔ ولیم بھی ایک ذہین طالب علم تھا، لیکن اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں اس کو ایک بہت بڑی دشواری کا سامنا تھا۔ ولیم رات کے وقت اندھیرا ہونے کے بعد اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتا تھا۔ یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ولیم کے گاؤں میں بجلی کی سہولت میسر نہیں تھی، اسی وجہ سے رات کے وقت گاؤں میں اندھیرا پھیل جاتا، اور ولیم کے فادر معاشی اعتبار سے اس قدر کمزور تھے کہ وہ گھر میں لالٹین یا موم بتی جلانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی مشکل کا حل نکالنے کے لیے ولیم نے گاؤں کے پاس پائے جانے والے ایک سکریپ یارڈ یعنی کباڑ خانے کا رخ کیا، اس امید سے کہ شاید اس کباڑ میں اس کو کوئی پرانی بیٹری مل سکے جس کے ساتھ وہ کوئی چھوٹا سا بلب لگا کے رات کے وقت اپنی پڑھائی کر سکے۔ اپنی اس جستجو میں ولیم کی نظر اپنے اسکول ٹیچر کی سائیکل پہ پڑی، جس کے آگے ایک لائٹ لگی تھی جو کہ سائیکل کا پہیہ گھومنے سے روشن ہوتی تھی۔ ولیم نے بہت تجسس سے اپنے اس اسکول ٹیچر سے اس لائٹ کے جلنے کے میکانزم کے بارے میں دریافت کیا۔ اسکول ٹیچر نے بتایا کہ لائٹ ایک ڈائنامو نام کے آلے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ڈائنامو ایک ایسا آلہ ہے کہ جس میں میگنٹس لگے ہیں جو کہ سائیکل کے پہیے کے ساتھ گھومتے ہیں۔ میگنٹس کے گھومنے سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ سائیکل میں لگی لائٹ کو روشن کرتی ہے۔ میگنٹس کا گھومنا اور اس سے الیکٹریسٹی پیدا ہونا، بجلی کا پیدا ہونا، ان سب چیزوں میں ولیم کی بہت شدید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ولیم اسکول کی لائبریری میں گیا اور بجلی بنانے کے طریقوں پہ لکھی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا، اور یہ چیز اس کے روز کے معمول میں شامل ہو گئی۔ ولیم روز اسکول کی لائبریری جاتا اور گھنٹوں تک بجلی بنانے کے طریقوں کے بارے میں پڑھتا رہتا۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ولیم کی انگلش بہت کمزور تھی، اور جو کتابیں ولیم پڑھتا تھا وہ سب کی سب انگلش میں لکھی تھیں، اور ولیم بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک لفظ کا ڈکشنری سے ترجمہ دیکھ کر ان عبارتوں کا مطلب سمجھا کرتا تھا، اور زیادہ تر تو وہ کتابوں میں بنی تصاویر کو دیکھ کے اپنا مطلب اخذ کیا کرتا تھا۔ اس دوران ولیم کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ولیم کے فادر اپنے معاشی حالات کی وجہ سے اسکول کی فیس نہ بھر سکے، جس کی وجہ سے ولیم کا ایڈمیشن کینسل ہو گیا اور ولیم کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ولیم کا تجسس، اس کی ذہانت اور اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے ولیم کے سائنس ٹیچر اور اسکول لائبریرین نے ولیم کو اسکول پرنسپل کی نظروں سے بچ کے لائبریری میں اپنا مطالعہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ ولیم روز اسکول آتا اور اسکول پرنسپل سے نظریں بچاتے ہوئے لائبریری میں چلا جاتا اور بجلی بنانے کے طریقوں پہ اپنی ریسرچ کرتا رہتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے a few word about our sponsor. IncyVincy.com is a kids wear brand. ان کی اسپیشلٹی ہے فیری فراکس فار بیبی گرلز، جو کہ فارمل ایونٹس پہ ویئر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ برتھ ڈے پارٹیز، ویڈنگز،
थीम पार्टीज़ या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी, और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी insivincy.com को विजिट करें। दूसरी तरफ मलावी में एक बदतरीन कहत फैल गया। गवर्नमेंट की बनाई गई गलत पॉलिसियों के नतीजे में मलावी में लगे कई दरख्त कटवा दिए गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया और सैलाब ने अनाज की सारी फसल ज़ाया कर दी। लोगों के पास इतना अनाज भी ना बचा कि वो 3 वक्त का खाना खा सकें, अपना पेट पाल सकें। लोग फाके करने पे मजबूर हो गए। बेबसी के इस आलम में लोगों ने इस उम्मीद से ज़मीन में बीज बो दिए कि शायद मौजज़ाना तौर पे कोई बारिश हो जाए जिसकी वजह से ज़मीन कुछ अनाज उगा दे और लोग भूख के हाथों मरने से बच जाएं। यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि मलावी में आबपाशी या खेती बाड़ी के लिए कोई पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। लोग अच्छी फसल के लिए बारिशों पे इन्हसार करते थे। कभी अगर बारिश अच्छी हो जाती तो लोगों की फसल भी अच्छी हो जाती, वरना लोगों की फसल ज़ाय हो जाती। दूसरी तरफ विलियम ने अपनी रिसर्च जारी रखी और वो अपनी रिसर्च में इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने विंड मिल का एक स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप यानी कि एक छोटा नमूना तैयार कर लिया। विंड मिल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि ये साइकिल में लगे डायनेमो की तरह ही काम करता है। इस विंड मिल में पंखे के जैसे ब्लेड्स लगे होते जो कि हवा की ताकत से घूमते हैं। घूमते हुए ये ब्लेड्स एक टरबाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते। मैग्नेट्स के घूमने से बिजली पैदा होती है और इस तरह से हवा की ताकत से बिजली पैदा की जाती है। विलियम ने अपना ये विंड मिल का प्रोटोटाइप अपने वालिद को दिखाया और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपनी साइकिल विलियम को दे दें, जिसको वो मॉडिफाई करके एक लार्ज स्केल विंड मिल बना सके, यानी कि एक बड़े पैमाने पे एक बड़े साइज़ की विंड मिल तैयार कर सके। विलियम के फादर पहले तो राज़ी नहीं हुए, लेकिन विलियम के मुसलसल इसरार पे विलियम के फादर मान गए। विलियम ने प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए विंड मिल के ब्लेड्स बनाए और उन ब्लेड्स को साइकिल के व्हील के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि ब्लेड्स के घूमने से साइकिल का व्हील भी घूमता था। साइकिल के व्हील के साथ विलियम ने उसी डायनेमो को कनेक्ट कर दिया जो कि साइकिल की लाइट जलाने में इस्तेमाल होता था, और उस डायनेमो को स्क्रैप यार्ड से ही मिली एक पुरानी कार की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। और उस बैटरी का कनेक्शन विलियम ने एक पुराने से वाटर पंप के साथ कर दिया। मकसद ये था कि विंड मिल एनर्जी प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, जो कि अपने साथ लगी कार बैटरी को चार्ज करे, और कार की बैटरी एनर्जी हासिल करने के बाद अपने साथ कनेक्टेड वाटर पंप को चलाए, जो कि ज़मीन का पानी सतह तक ले आए। विलियम और गांव के लोगों ने मिलकर दरख्तों की लकड़ी से एक टावर तैयार किया जिसके ऊपर इस विंड मिल को इंस्टॉल किया गया। विंड मिल की इंस्टॉलेशन के बाद लोग बेसब्री से इंतज़ार करने लगे कि कब वाटर पंप स्टार्ट हो और ज़मीन की गहराइयों से पानी सतह तक आ पहुँचे। लेकिन वाटर पंप उस वक्त तक काम नहीं कर सकता था जब तक कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज ना हो। लोगों की उम्मीदें इंतज़ार करते करते टूटने लगी। लोग विलियम की इस इन्वेंशन पे शक करने लगे। लोगों की बेबसी बढ़ने लगी। विलियम के भी हौसले पस्त होने लगे। लेकिन फिर अचानक से वाटर पंप के अंदर एक छोटी सी हरकत हुई और फिर कुछ देर बाद वाटर पंप पूरी ताकत से चलने लगा और ज़मीन की गहराइयों में छुपा पानी मौजज़ाना तौर पे ज़मीन की सतह पे आ गया। लोगों की खुशी की इंतहा न रही। ये वो लोग थे जो भूख के हाथों बदहाल थे और इन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही थी, लेकिन ज़मीन से निकलते पानी ने उनमें ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी।
लोगों ने फ़ौरन से उस पानी को अपनी फसलों की तरफ चैनल किया और आखिरकार ज़मीन में अनाज उगना शुरू हो गया, जिससे लोग कहत साली और भूख के हाथों मरने से बच गए। विलियम ने ना सिर्फ कहत साली का खात्मा किया बल्कि साथ ही साथ पानी और बिजली जैसी नायाब सहूलियात भी पैदा करके दिखाई। विलियम ने एक ऐसा मोज़ा करके दिखाया जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो मिलियंस का टैक्स कलेक्ट करते हैं, मिलियंस की फंडिंग लेते हैं, मिलियंस का लोन लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो जो काम करने में फ़ेल हो जाते हैं, विलियम ने वो काम सिर्फ एक आम सी साइकिल से करके दिखा दिया। विलियम ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि जिससे उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। His name will live। अगर आप भी विलियम की तरह कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपका भी नाम तारीख़ में ज़िंदा रहे, तो ये सोच के ख़ुद को महदूद ना करें कि आपकी उम्र क्या है, या आपके पास तालीम कितनी है, या आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, आपके पास फंडिंग कितनी है, आपके पास पैसा कितना है। क्योंकि रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। विलियम की एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि रेवोल्यूशन तो सिर्फ एक साइकिल के पहिए से भी क्रिएट की जा सकती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।